नौवीं जमात के बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार पंजाबी मास्टर सरकारी हाई स्कूल सवार जिला हुशियारपुर तो तुहाडे लई एक नवा पाठ लैके हाज़र होया। मैनूं आस है कि तुसीं इसनूं भी पसंद करोगे। सो प्यारे बच्चों, पाठ संबंधी ज्ञान हासिल करन तो पहलां सारे जने अपने अपनियां कापियां ते पेन जिहड़े है अपने कोल रख लो, ताकि जिहड़े कोई मेन पॉइंट्स है या जिहड़ी कोई चंगी गल है वो तुसीं अपनियां कापियां विच नोट कर सको। सो अज मैं तुहाडे बी पेपर दे व्याकरण भाग विचों पैरा रचना लैके हाज़र होया। तो आओ पैरा रचना किद्दां करीदी है, ये की हुंदी है, इस बारे पहला थोड़ा जिहा जिहड़ा ज्ञान है वो हासिल करिए। सो प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य दे दो मुख रूप हुंदे है, एक हुंदी है कविता, एक हुंदी है वार्तक। कविता तुहानूं पता ही है, जिहड़ी जदों किसी असीं चीज़ नूं लय विच गांदे आ, सुरबद्ध हुंदी है, तो वो कविता हुंदी है। जिहड़ी वार्तक है, जिहड़े आपां सेंटेंस सीधे साधे लिखते हैं, वो वार्तक बन जाती है। कविता विच असीं गीत, गज़ल, काफ़ी है ना, दोहे वगैरह, काव नाट वगैरह लिखते हैं। तो जिहड़ी वार्तक है, वार्तक विच असीं पैरा रचना तो शुरू होके लेख रचना, जीवनी, स्वै जीवनी, कहानी, नाटक, नावल, सफ़रनामा आदि वगैरह वगैरह लिखते हैं। सो जिहड़ा पैरा रचना है, अज असीं इस संबंध में गल करांगे। सो जिहड़ा पैरा है, ये किसी भी विषय वस्तु ते लिखिया जा सकता है। कोई भी चीज़ होवे, कोई भी स्थान होवे, कोई भी ना होवे, उस उत्ते असीं जिहड़े पैरे की रचना है बड़ी आसानी नाल कर सकते हाँ। परंतु उस संबंधी साडे कोलों जिहड़ा ज्ञान दा होना वो बहुत जरूरी है। जदों असीं किसी भी चीज़ ते पैरा रचना करते हाँ, तो जिवें कि नाम तो ही स्पष्ट है कि जिहड़ा पैरा रचना है वो सिर्फ तो सिर्फ एक पैरे विच करनी है। भाव समझ गए होवोगे तुसीं, एक पैरे विच जिहड़ी रचना की जाती है उसनूं ही पैरा रचना कहते हैं। भुल के भी असीं इहदे दो पैरे नहीं बनाने, ठीक है बच्चों। सो इस तो बिना जदों असीं पैरा रचना करते हैं तो उहदे विच असीं सीमित शब्दां की जिहड़ी है गिणती है वो रखनी हुंदी है। सो साडे सिलेबस विच 150 शब्दां तक असीं जो पेपरां दे अकॉर्डिंगली जो पेपरां दे हिसाब नाल साडे सिलेबस विच दर्ज है, तो असीं 150 शब्द लिखने हुंदे है। 150 शब्दां दा एक पैरा बनाना हुंदा है। तो आओ अज जिहड़ा पैरा है वो लिखना सीखिए। सो अज जिहड़ा साडा पहला पैरा हैगा वो है मिलवर्तन। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा मिलवर्तन है वो साडी जिंदगी का एक अहम अंग है। बिना मिलवर्तन के असीं कुछ भी नहीं कर सकते। तो कापियां पेन तैयार रखो तो आओ लिखिए मिलवर्तन। मिल के वरतन की प्रक्रिया नूं ही मिलवर्तन कहा जाता है। मिल के वरतन की प्रक्रिया नूं ही मिलवर्तन कहा जाता है। मिलवर्तन तो बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये भावना साडे अंदर परिवार तो ही विकसित होंदी है। परिवार के मैंबरां वांग इकट्ठे होके काम करना, भावनात्मक तौर पे एक दूसरे का साथ देना, इस भावना नूं होर प्रफुल्लित करता है। कोई भी मनुख अपना जीवन इकल्ला बतीत नहीं कर सकता। सियाणे कहते हैं कि इकल्ला तां रुख भी सुक जाता है। साडे सभ्याचार विच मेले
ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 4 ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ: ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਲਿਖੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨੀਚ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ,
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 1-2 ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਪਹਿਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ। ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਫਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ। ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CD ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਆ ਗਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਏ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਪਟਾਪ ਆਏ। ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੈੱਟ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਹਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਢ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਜੂਸੈਟ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਜੂਸੈਟ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਸੈਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ।
ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਇਜ਼ ਹਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।